Let's pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থিত, bless us as we study Daniel. আমরা যেভাবে দানিয়েল পড়বো আশীর্বাদ করো, I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই, Amen. আমেন। So yesterday we had the hard class. গতকাল আমাদের কঠিন ক্লাসটা হয়েছে। You'll have to let Nipa know that that was the hardest class. নিপাকে কেউ জানাবা যে ওইটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন ক্লাস ছিল, Because it was her first class. কারণ ওইটা ওর জন্য প্রথম ক্লাস ছিল। So it might have given her the wrong idea. এই জন্য হয়তো সে ভুল চিন্তা পাইছে। So let's see how you're doing on that class from yesterday. আচ্ছা, যাই হোক, আমরা এখন দেখবো তোমরা কত ভালো করছো গতকালের ক্লাস থেকে। You have 4 events. আমাদের 4টা পর্ব আছে। One is the beginning of the Catholic Church. একটা হচ্ছে ক্যাথলিক মণ্ডলীর শুরু, And that was a period of time. আর এটা একটা সময়ের ভাগ। Then you have when the Catholic Church first had a papal government, when it first had control of a tribe or a state. এরপরে হচ্ছে যখন ক্যাথলিক মণ্ডলী একটা কোন গোত্রকে পরিচালনা করছে সেই সময়টা। Then we have when it got control of all of Europe. তারপরে হচ্ছে সেই সময়টা যখন পুরা ইউরোপের প্রতি তারা কর্তৃত্ব পাইছে। Then we came to the point when it lost control of Europe. তারপরে হচ্ছে আরেকটা সময় দেওয়া হয়েছিল যখন হচ্ছে তারা হারাইছিল, সব শক্তি হারাই ফেলছিল। You should know dates for 3 of those events. এখানে 4টা আছে, 4টার মধ্যে at least 3টার ডেট জানা লাগবে কবে হয়েছে। If I call those A, B, C, and D, can anyone tell me the date for D? যদি ওগুলাকে ABCD নাম দেয়, ডিটার তারিখটা কেউ বলতে পারবে, মানে বছরের? I can 1998. Right, and you said it in English. How do you say 1798 in Bangla? 1798। Terrible. Yeah. Terrible word. Yeah, so this one is 1798. 1798। Naichong, can you tell me either B or C? নাইচং বি বা সি যে কোনো একটা বলো তো। 507। 507, you said? Yeah, you said 7. Very close. কাছাকাছি, অনেক কাছে। I think what you mean is 508. তুমি যেটা বোঝাইছো ওটা হচ্ছে 508। It's quite close. অনেক কাছে, 1 year off. মাত্র 1 বছর বাদ। So who can tell me about C? আচ্ছা, সি What Shamling say? ইংলিশে বলো তো। কি? 38। 538। Okay, very good. So if you know those events, হ্যাঁ, তো যদি এই তিনটা জানো, you're having you're doing successfully with the time prophecies. তাহলে তুমি হচ্ছে সময়ের ভাববাণী নিয়ে অনেক ভালো করতেছো। To give you an idea, একটা চিন্তা দেওয়ার জন্য, Muhammad is born just less than 100 years after this. মুহাম্মদ হচ্ছে ওই এইটার কিছু বছর পরে জন্মগ্রহণ করছে। In fact, he also dies less than 100 years after that. আর ওর মৃত্যু হয় ওইটার থেকে 100 বছরের কম সময়ের So মধ্যে। the century here also sees the rise of Islam. তো ওই সময়ের যে শতাব্দীটা, ওই সময় হচ্ছে ইসলামের বৃদ্ধি হয়। So the papacy and Islam arose at basically the same time. ওই জন্য পোপতন্ত্র আর ইসলাম দুটো একসাথে বৃদ্ধি পাইছে। You understand what I'm saying? বুঝছো? Yeah. Any questions or comments about all that? কোনো প্রশ্ন বা মতামত এই বিষয়ে? So the papacy. Oh, go ahead, Shamlan. Was Hazrat Muhammad as powerful as the Pope? That's a great question. ভালো একটা প্রশ্ন। Let me see if I can draw a picture to try to illustrate it. আচ্ছা, উনি একটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করবে তোমার বোঝানোর জন্য। In 538, 538 খ্রিস্টাব্দে the papacy had control of all of Europe. পোপতন্ত্রর সারা ইউরোপের কর্তৃত্ব ছিল। That is an area that is about the same size as India today. এটা হচ্ছে পুরা ইন্ডিয়া দেশটার সমান জায়গার পরিমাণ। When Muhammad was born, যখন মুহাম্মদ জন্ম হয়েছে, of course he didn't have any kingdom at all. অবশ্যই জন্ম হওয়ার পরপরই তো তার কোনো রাজ্য ছিল না। But he was born in what we call today Arabia. কিন্তু সে হচ্ছে জন্মগ্রহণ করছে
সেই জায়গায় যেখানে আমরা এখন ডাকি অ্যারেবিয়া, But Arabia isn't bigger than Europe. কিন্তু অ্যারেবিয়া হচ্ছে ইউরোপ থেকে বড় না। It would be more like this size if we were trying to draw a comparison. যদি আমরা তুলনামূলকভাবে আঁকতে চাই তাহলে হচ্ছে এরকম সাইজ হবে। And according to the current Islamic ideas, এখন এই যে আজকালের ইসলামের যে চিন্তা ভাবনা এই অনুসারে Muhammad was born about here. মোহাম্মদ যে ঠিক ওই জায়গায় জন্মগ্রহণ করছে। There are a set of mountains up here. ওখানে ওই যে কিছু পাহাড় আছে, Those mountains collect rain because moisture. Anyway, rain. This is the wettest part of Arabia. যাই হোক ওটা হচ্ছে মানে ওখানে বৃষ্টি আসে যেহেতু ওই জন্য ওটা হচ্ছে অ্যারেবিয়ার সবচেয়ে ভেজা জায়গা। And when you study the documents of Islam, আর যখন আমরা ইসলামের যে ডকুমেন্টগুলো আছে ওগুলো যখন পড়ি, those documents mention a number of cities that are within walking distance of Mecca and Medina. তখন ওই মক্কা আর মদিনার থেকে হেঁটে যাওয়া যায় এমন অনেকগুলো শহরের কথা লেখা আছে। Cities that are quite close to it. মানে অনেক শহর যেটা ওটার কাছাকাছি আছে। But when you look back in history at that time, কিন্তু যখন আমরা ওই সময়ের ইতিহাসের দিকে তাকাই, all those cities are here where the water is. ওইগুলা বেশিরভাগ ওই শহরগুলা হচ্ছে ওই পাহাড়ের ওদিক ছিল যেখানে পানি আছে। So probably তো হয়তো Muhammad was actually in this area. মহাগণ দোনায় ওই এলাকায় ছিল। When they do archaeology studies here, যখন ওরা হচ্ছে আর্কিওলজির কোনো পরীক্ষা করে, they don't find thousands of years of human settlement. ওরা তো কোনো মানে হাজার হাজার বছরের কোনো মানুষের কোনো অস্তিত্ব পায় না, They find just sand. ওরা খালি বালি পায়। So this is a desert area. ওইটা হচ্ছে একটা মরুভূমির জায়গা, It's a new area. এটা নতুন একটা জায়গা। And by the time Muhammad died, মুহাম্মদ মারা যাওয়ার সময় he had an area that was about, it was maybe half the size of Europe. হয় তার কর্তৃত্ব ছিল হয়তো ওই যে ইউরোপের অর্ধেক পরিমাণ এরকম জায়গার কর্তৃত্ব ছিল। And as the papacy and Islam both grew, আর যেভাবে আর ইসলাম দুটা বড় হইতেছিল, they ended up having conflict. ওদের দুজনের মধ্যে অনেক সংঘর্ষ হয়েছে। That conflict was called the Crusades. এই কনফ্লিক্টটাকে বলা হচ্ছে ক্রুসেড। And in the Crusades, আর এই ক্রুসেড যুদ্ধতে Islam ended up with control of what today we call the Holy Land, Israel. ইসলাম হচ্ছে আজকে আমরা যেটা হোলি ল্যান্ড বলি, পবিত্র জায়গা, মানে ইসরায়েল। Yeah. ওকে, ইসরায়েল ওইটার প্রতি কর্তৃত্ব। It wasn't called Israel then, but it's called Israel now. আচ্ছা, মানে এখন আমরা ইসরায়েল লেখা, ওই সময় ইসরায়েল লেখা হইতো না। So, about 1798, 1798 when the papacy ended, যখন পোপতন্ত্র শেষ হয়, just a few years later, তার কিছু বছর পরেই the Ottoman Empire also ended. তখন অটোমান সাম্রাজ্যও শেষ হয়। So it was almost the same period of time. তো বলা যায় যে দুইটা একই রকম সময়ের মধ্যে। And even today, আর এমনকি আজকেও these are the two biggest religions in the world. এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দুইটা বৃহত্তম ধর্ম। I mean, both around 1 billion people. মানে দুইটাতেই বিলিয়ন মানুষের মতো আছে। Hinduism also has about 1 billion people. হিন্দু ধর্মেও অনেক মানে বিলিয়নের মতো লোক আছে। So you have these three. তো এই তিনটা আছে ধর্ম। But those were the two that were warlike. কিন্তু ওই দুইটা হচ্ছে যুদ্ধের মতো ছিল। That's a long answer to your short question. তোমার ছোট প্রশ্নের লম্বা উত্তর এটা। আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে। One more. Yeah. যে আব্রাহামের দুইটা সন্তান না, ইসহাক আর ইসমাইল, তখন থেকে কি এই যে ইসমাইল থেকে মানে ইসলামরা আছে? ওই যে হযরত জন্ম আগে ইসলাম ছিল নাকি পরে? Was there Islam before Hazrat's birth? Was there anything named Islam? So that's a political question. এটা হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল প্রশ্ন। So let me just give some factual answers. উনি তাইলে একটু সরাসরি তোমাকে উত্তর দেবেন। When you dig into historical sources, যখন আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক জিনিসে তাকাবো, things you can read, যে জিনিসগুলো আমরা পড়তে পারি, there's no mention of any religion that could be called Islam. ওখানে আমরা কোনো ইসলাম নামের কোনো কিছু পাই না। There's nothing like that. এরকম কিছুই নাই। But কিন্তু
there certainly is a history of the people of Ishmael. মানে ইসমাইল ওদের লোকদের একটা আছে, একটা ইতিহাস আছে। They were moon worshippers. ওরা হচ্ছে চাঁদ ভজনা করতো। They worshipped a number of gods, but especially the moon. ওরা অনেকগুলা দেবতায় পূজা করতো, কিন্তু বেশিরভাগ হচ্ছে চাঁদের উপরে তারা ভজনা করতো। And it's probably not a coincidence. এটা হয়তো মানে It's probably not random that the crescent moon has become a symbol of Islam. এটা হয়তো মানে অনির্দিষ্ট কোনো ব্যাপার না যে ওই যে চাঁদ চাঁদ মানে চাঁদটা হচ্ছে মুসলিমদের একটা চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়। But saying those things কিন্তু ওই ধরনের জিনিসগুলো could বলা make people very angry. বললে পরে ওরা অনেক রাগ হবে। If you know English, যদি ইংলিশ জানো, the greatest researcher on that topic is Jay Smith. তাহলে এই যে তুমি যে বিষয় বলছো ওইটার উপরে যে সবচেয়ে বেশি জিনিস দিছে তার নাম হচ্ছে জে স্মিথ। He has a lot of material on YouTube আর ইউটিউবে অনেক কিছু আছে এই ব্যাপারে, showing what scholarship is found about the history of this area before and after the time of Muhammad. মানে মুহাম্মদের আগে এবং পরে কি ইতিহাসের জিনিস আছে সেই বিষয়। Yeah. Any other question or comment before I go on? আর কোনো প্রশ্ন বা মতামত? I don't really use this information when I'm reaching people. উনি এইগুলা সাধারণত বলেন না যখন তিনি মানুষদের কাছে পৌঁছাতে চায়। The only time I use this information উনি যে সময় এটা ব্যবহার করে is if someone tells me I should watch a video by Zakir Naik. উনি এইসব নিয়ে কথা বলে যখন কেউ ওনাকে বলে যে জাকির নাইকের একটা ভিডিও দেখতে। If they say that to me, যদি এইটা বলে ওনাকে, I say to them উনি তখন ওনাদের বলে that there's a lot of propaganda in the world. বলছে যে পৃথিবীতে অনেক প্রোপাগান্ডা আছে। If you listen to Awami League, যদি আমরা আওয়ামী লীগের কথা শুনি, you'll find BNP is evil. আমরা শুনবো যে বিএনপি খারাপ। If you listen to BNP, বিএনপির কথা শুনলে you'll find Awami League is evil. শুনবো যে আওয়ামী লীগ খারাপ। If you listen to China, যদি চায়নার কথা শুনি, America is evil. আমেরিকা খারাপ। If you listen to America, আমেরিকার কথা শুনলে China is evil. চায়না খারাপ। If you listen to Ukraine, ইউক্রেনের কথা শুনলে Russia is evil. রাশিয়া খারাপ। Why would you listen to Russia? কেন রাশিয়ার কথা শুনবো? Here's what I'm trying to say. মানে বুঝতেছো There's a lot of propaganda. অনেক এরকম মানে একজন আরেকজনের বিষয়ে খারাপ বলে। So I say, তো উনি বলে if you listen to Zakir, যদি জাকিরের কথা শুনেন, you should listen to Jay. আপনার জে স্মিথের কথাও শোনা উচিত, You should hear both sides. কারণ মানে দুই পাশই শোনা উচিত। That's when I use that information. এই সময় উনি জে স্মিথের কথা বলে। That sounds like I'm just trying to be fair. মানে এটা হচ্ছে উনি যাতে সামঞ্জস্যতা রাখে। That bird you hear out there singing, that one is a black-headed oriole. He's a bright yellow bird with a black head. It has stripes on the side. Basically, yellow with a black head. ওকে, ওই যে পাখিটা শুনতেছো, এই পাখিটা হচ্ছে একটা কি কালো মাথার কি জানি একটা পাখি, কালো মাথা, তারপর হলুদ হলুদ রং। Yeah, I hear him. I know he's there. So, let me ask you a few questions. I'm making up the midterm for Daniel right now. আচ্ছা, উনি যে ড্যানিয়েলের মিড টার্মটা বানাইতেছে এখন, ওর জন্য আমাদের কিছু প্রশ্ন করবে। So in Daniel 3, দানিয়েল 3 অধ্যায়, what's in that story? Do you know without looking? কি আছে ওইখানে? না দেখে বলতে পারবা? তিন বন্ধু গল্প। What'd you say? Story about the three friends. Yeah. হ্যাঁ, So you have the image, এই জন্য আমাদের একটা প্রতিমূর্তি আছে, the worship law, তারপর হচ্ছে ভজনা করার the নীতি, death decree. তারপর হচ্ছে মৃত্যুর আদেশ। What chapter in Revelation has those same elements? প্রকাশিত বাক্যে কোন অধ্যায় এই একই জিনিস নিয়ে বলে? And 14. What do you say? He said 13. Yeah, 13 and 14. Good. 13 আর 14। If you have to pick one, 13 would be the best answer. কিন্তু যদি যে কোনো একটা বেছে নাও তাহলে 13 অধ্যায় হচ্ছে সবচেয়ে It's the ভালো। only chapter that has all three elements. কারণ ওই 13 অধ্যায় হচ্ছে তিনটা ভাগ নিয়ে কথা বলে।
If I talk about the story of Daniel 5, উনি যদি দানিয়েল 5 অধ্যায় নিয়ে বলে, it's about the city of Babylon on top of the Euphrates River. এটা হচ্ছে ইউফ্রেটিস নদীর উপরে বাবিল শহর। What empire was going to fight against the city? কোন জাতি ওই বাবিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? Persia. If we want to name Persia more precisely, what would we call it? যদি এই পারস্যকে আমরা আরো সুন্দরভাবে রাখতে চাই তাহলে কি ডাকবো? Medo-Persia. Yeah, মিডো good. পারস্য, ঠিক আছে। And the king was Persian, তারপরে যেই রাজা ছিল উনিও পারস্য but the general was a Mede. কিন্তু যে সেনাপতি ছিল সে হচ্ছে মিদীয়, And he dried up the Euphrates River or made it lower for a few hours. এবং কিছু ঘন্টার জন্য সে হচ্ছে ইউফ্রেটিস নদীটা একটু নিচু করে দিয়েছে। In Revelation, প্রকাশিত বাক্যে that story is made to be an illustration. এই জিনিসটা একটা উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেখানো হয়েছিল। What does the king of Persia represent in Revelation? প্রকাশিত বাক্যে ওই পারস্যর রাজাগুলা কি নির্দেশ করে? Yeah, হ্যাঁ, Jesus. যিশু। The same as that rock in Daniel 2. ওই যে দানিয়েল 2 অধ্যায়ে যে পাথরটা, ওই পাথরটার সমান। Let's talk about the rock in Daniel 2. আমরা ওই পাথরটা দানিয়েল 2 অধ্যায়ে কথা বলি। According to the Catholic Church, ক্যাথলিক মণ্ডলী অনুসারে what is that rock? ওই পাথরটা কি? Yeah, the papacy. পোপতন্ত্র। Yeah, they say the papacy came and conquered the world. বলছে যে পোপতন্ত্র আসছে আর পুরো পৃথিবী করছে, মানে পুরো পৃথিবী জয় করছে। And according to the Methodists, it's the Methodists that took over the world. আর তারপরে মেথডিস্টদের অনুসারে এটা হচ্ছে মেথডিস্ট মুভমেন্ট। But we looked at it carefully. কিন্তু আমরা হচ্ছে এটার প্রতি আরো সুন্দর করে দেখছি। What's it really referring to? এটা আসলে কি বুঝাইতেছে? Second coming. Yeah, the second coming. হ্যাঁ, সেকেন্ড কামিং। Now, Shushanto and Shamling are giving most of the answers now. সুশান্ত তোয়া আর চামলাং বেশি উত্তর দিতেছে। But I think you know them, Naichong. ন্যাচং হয়তো জানো উত্তর। Is that right? নাকি? And I think maybe you know a lot of them sung Rao. Is that right? সংগ্রাম জানো নাকি? Or not right? ভুল নাকি সত্য? তুমি জানো এই যে প্রশ্নের উত্তরগুলো যেগুলো বলতেছি? No, not so much. Not so many of them. I'm not sure, Mina, if you know the answer to these উনি questions. বলতে পারতেছে না, তুমি জানো নাকি? Some? Some. Choto, I know that word. And Haloti, do you know the answers to the questions? ভালো তো দে? পারো? Good. Because you can study with her. কারণ তুমি You study together. That's good. Very good. I won't be asking you yet. I'll wait a few more days before I ask you questions আরো in কয়েকদিন class. পরে আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা শুরু করবে। Miss Mina. মিনাদি, যে দানিয়েলের এখানে একটা মানে কত অধ্যায় কত পদ? হ্যাঁ? কত অধ্যায় কত পদ? এখানে দেওয়া আছে যে বলছিল না এক কাল দুই কাল, এটা মানে একটা কি বুঝাইছে? কত অধ্যায় কত পদ? I need to know what they're saying. I'm trying to figure out the verse. No. If you tell me what it says, I don't know where it's at. It says like one time, two times. something like that. Oh, Daniel 7:25. ওটা হচ্ছে দানিয়েল 7:25 কোন? দেখো তো। 7:25 নাকি দেখো? কনফার্ম। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই? হ্যাঁ, Yeah. হ্যাঁ, আচ্ছা। Yeah. এক কাল দুই কাল। So are you asking about that? হ্যাঁ, তুমি ওইটার বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেছো না? ওটা কি নির্দেশ করে? What does it করতেছেন? So what I told you about that এই বিষয়ে উনি যেটা বলছিল is that Hebrew and Aramaic are a little different than Bangla and English. এটা হচ্ছে হিব্রু আর আরামিক, এটা হচ্ছে বাংলা আর ইংলিশের থেকে একটু আলাদা। In English and Bangla, we have singular and plural. বাংলা আর ইংলিশে আমাদের হচ্ছে একবচন বহুবচন আছে, But in Hebrew and Aramaic, কিন্তু হিব্রু আর আরামিকে you have singular, আমাদের হচ্ছে একবচন আছে, you have dual, তারপর বহুবচন, and you have plural. আচ্ছা না একবচন, তারপর দুই বচন, তারপর বহুবচন। So they have, we don't have that dual case. কিন্তু আমাদের ওই যে ওই ইয়াটা দুই বচন নাই। So when it says time,
তো যখন বলে সময়, times, তারপর সময়গুলো, and half a time, তারপরে অর্ধেক সময়, this times is dual. এই ক্ষেত্রে এই যে যে এস বসাইছে এইটা নির্দেশ করে হচ্ছে 2 বচন। So that's 1 plus 2 plus a half. তো এটা হচ্ছে 1 যোগ 2 যোগ আধা, So that's 3.5 years. যোগ করলে পরে আমরা পাই 3 আর অর্ধেক, And 3.5 years equals 1260 days. আর 3 আর অর্ধেক বছর মানে হচ্ছে 1260 দিন, And those days represent years. আর এই দিনগুলো নির্দেশ করে বছর। So that's the 538 to 1798. ওইটা হচ্ছে এই যে এটা 538 থেকে 1798 পর্যন্ত। So there's several steps there. তো অনেকগুলো ধাপ আছে। The important one is to remember that this S doesn't mean many, it means two. বেশি মানে মনে রাখতে চেষ্টা করবা এই যে যেই এসটা আছে, এই এসটা হচ্ছে সাধারণত বহু বচন নির্দেশ করে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে না, এই বহু বচন নির্দেশ করে না, এটা হচ্ছে 2 বচন। মানে সময়টাকে বুঝেছি নাকি? হ্যাঁ, সময় মানে so it represents the time, Yeah, time here is another word for a year. মানে এখানে টাইম মানে সময় শব্দটা হচ্ছে বছরকে নির্দেশ করে। That's the normal way in the book of Daniel. এটা দানিয়েল পুস্তকে এরকম ভাবে দেখা। You remember when we talked about the king Nebuchadnezzar, how he was crazy for 7 years? মনে আছে আমরা যখন কথা বলছিলাম যে নেবুকদনেছর ও 7 বছরের জন্য পাগল হয়ে গেছিল। If you go back and read that story again, যদি আমরা আবার ওটা দেখি আবার পড়ি, it doesn't say 7 years. ওখানে কিন্তু 7 বছর লেখা It না, says 7 times. লেখা আছে 7 টাইমস মানে বার। That's just the word they used for years. ওইটা হচ্ছে মানে বছরের জন্য ওরা খালি টাইমস বলতো। Did that make sense? Did you understand what I was saying? কেবল কি বলছে বুঝছো? So this is, yeah, 1 year and 2 years and half a year. এটা হচ্ছে 1 বছর, 2 বছর এবং আধা বছর। Are you raising your hand, Miss Shanro? You don't have to understand the math to understand Daniel and Revelation, মানে অঙ্ক বোঝা লাগবে না দানিয়েল প্রকাশিত বাক্য বোঝার জন্য, but it really helps. কিন্তু সাহায্য করে অনেক। Yeah, kind of like you could know a lot about health without knowing about the bones. মানে এই যে এরকম এটা বিষয়টা এরকম দাঁড়ায় যে তুমি স্বাস্থ্যের বিষয়ে অনেক কিছু জানো কিন্তু হার্টের বিষয়ে অত কিছু জানো না, এরকম। So when you talk about Daniel 1, তো যখন দানিয়েল 1 অধ্যায় নিয়ে কথা বলবা, there are 3 verses I've asked you to memorize. 3টা পদ উনি তোমাদের মুখস্থ করতে বলছে। I hope you're working on that now. আশা করি তোমরা এটা পড়ছিলা। You should have little memory cards. তোমাদের হচ্ছে ছোট ছোট মেমরি কার্ড থাকা উচিত, মানে যাতে লিখে রাখবা। You can memorize it either in Bangla or English, তো বাংলা বা ইংলিশ দুইটাতেই মুখস্থ করতে or পারবা। Maro or Tripura. বা মরো ত্রিপুরা, I don't really care how you memorize it. আমি জানি না কিভাবে তুমি মুখস্থ করবা। But if you memorize it in a language that my grader doesn't know, you better write it out beforehand so that we can have a way to grade it. কিন্তু যদি তুমি এমন বিষয়ে ওটা লেখো যেটা উনি মানে যে হচ্ছে খাতা কাটবে সে জানে না, তাহলে তোমার আগে থেকে বলে রাখতে হবে যে আমি এই ভাষায় লিখবো। Yeah, I would say memorize it in the language you're most likely to use in your ministry. উনি হচ্ছে বলবে যে সেই ভাষায় তুমি মুখস্থ করো যেই ভাষায় হচ্ছে তুমি অন্যদের কাছে প্রচার করো। So have you begun working on those? তুমি করছিলা? Do you know what these verses are about? জানো এক একটা পদ কিসের উপর? প্রথম তো হচ্ছে দানিয়েলদের প্রতি দয়া দেখানো, তার কি রাজা কর্মচারীতা যে দানিয়েলদের প্রতি যে দয়া দেখাইছিল এই বিষয়ে। Yes, that Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. ওই তো দানিয়েল পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রথমটায় যে ও হচ্ছে মানে রাজার খাবার খেয়ে নিজের দেহ নষ্ট করবে না, আর রাজার মদ খেয়ে নিজের দেহ নষ্ট করবে। So he made that decision. তো এ হচ্ছে ওই ইয়াটা বানাইছে And সিদ্ধান্ত Daniel বানাইছে। 4:27, আর দানিয়েল 4 অধ্যায় 27, Daniel was speaking to the king. দানিয়েল হচ্ছে রাজার সাথে কথা বলতেছিল। He said, "Let my counsel be acceptable to you, O king. তারপর ও বলছে যে হে রাজন আমার বাক্য শুনুন, Break off your sins by righteousness.
তারপর বলছে যে আপনার পাপ থেকে ধার্মিকতায় ফিরে আসুন, and your iniquities by showing mercy to the poor. আর তারপর আপনার যে খারাপ কাজগুলো সেগুলো থেকেও ফিরে আসুন, অন্যদের মানে If it may গরিব be a লোকদের lengthening of your tranquility. গরিব লোকদের কাছে দয়া দেখায়, যাতে আপনার যে ক্ষমতা এটা যাতে আরো টেকে। And 725. তারপর 7:25 পদ, That's the one that has this prophecy. ওই 7:25 পদে এই যে সময়ের এই ভাবনাটা, It's one of the most important verses in the book এটা হচ্ছে পুরো বইয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, because it's where you see the arrogant activity of the beast. কারণ এখানে আমরা হচ্ছে ওই যে জন্তুটা, ওই জন্তুর খারাপ আচরণগুলো দেখতে পাই। If I asked you on the final, যদি ফাইনালে জিজ্ঞেস করে what are 3 arrogant things the beast does, 3টা খারাপ জিনিস যেটা হচ্ছে সেই জন্তুটা করছে, you would say he talks arrogantly এখন তুমি একটা বলবা যে সে কথা বলে খারাপ ভাবে, by claiming to forgive sins. মানে সে পাপ ক্ষমা করতেছে এইটা বলে, He acts arrogantly by persecuting God's people. তারপরে সে হচ্ছে ঈশ্বরের লোকদেরকে করে অত্যাচার করে হচ্ছে খারাপ করে। And he acts arrogantly by trying to change God's law. এবং সে হচ্ছে আরো খারাপ কাজ করতেছে ঈশ্বরের যে নীতি এটা পরিবর্তন করা। এগুলো আমি পড়লে আগে মুখস্থ করতে পারবো। Sounds like a Ford. Yeah, I mean, it's a big truck full of covered stuff. So, I told you about that changing times and laws. তো উনি তোমাদের এই পরিবর্তনশীল সময় আর নীতির কথা বলছিল। Which commandment number is the one that was just eliminated by the Catholic authority? ইয়াতে 10 আজ্ঞার মধ্যে কত নাম্বার আজ্ঞাটা ক্যাথলিক মণ্ডলীর দ্বারা বিতাড়িত করা হয়েছিল? The fourth wasn't eliminated. It was changed a lot. ওই 4টা বিতাড়িত করা হয় না, কিন্তু এটা পরিবর্তন করা হয়েছে। What'd you say? 2 Yeah, the second one. হ্যাঁ, দ্বিতীয়টা The one against making and worshiping idols. যেটা হচ্ছে মানে প্রতিমা নির্মাণের বিরুদ্ধে, It was taken completely away. মানে এটা ওরা সম্পূর্ণ সরায় দিচ্ছে। And if you go to a Catholic church in আর Bangladesh, যদি বাংলাদেশে একটা ক্যাথলিক মণ্ডলীতে আমরা যাই, you will see their icons and images. আমরা বিভিন্ন দেখবো, প্রতিমূর্তি দেখবো, Yeah, just taken away. সবগুলা সরাই দিছে ওই দিন। Now they shortened the fourth one. এখন 4 নাম্বার যে আজ্ঞাটা ওটা ওরা ছোট করছে। What information did they take out? কোন জিনিসটা ওরা করছে, মানে বাদ দিয়ে দিছে 4 নাম্বার থেকে? বিশ্রাম দিন। So let me explain that again. আচ্ছা, এটা আরেকবার বুঝাই। In the Sabbath commandment, সাব্বাতের যে আজ্ঞাতে you have the name of the day, আমাদের দিনের নামটা আছে, namely that it's the Sabbath. যে নামটা হচ্ছে সাব্বাত। You have the origin of the day, আমাদের ওই দিনের যে উৎপত্তি আছে, উৎপত্তিটা আছে, that's that God is the creator. মানে এটাই বোঝায় যে ঈশ্বর হচ্ছে দিনটা সৃষ্টি করছে। You have there's something else in my mind that's not coming right now. Oh, and you have the so I say the date of the day. তারপরে হচ্ছে ওই দিনের তারিখটা আছে। So we keep the Sabbath because God is the creator, আমরা সাব্বাত পালন করি কারণ ঈশ্বর হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, and we do it on the seventh day. এবং আমরা করি হচ্ছে এটা সপ্তম দিনে। This is all in the commandment. পুরা আজ্ঞাটাতে 4 নাম্বার আজ্ঞাতে এটা আছে। So what part was eliminated by the Catholic Church? তো ক্যাথলিক মণ্ডলীর দ্বারা কোন অংশটা মুছে ফেলা হয়েছে? The part that they don't like. তারা যেটা পছন্দ করে না ওইটুকু। They eliminated God as creator তারা ঈশ্বরকে সাব্বাতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ধ্বংস করছে, and the seventh day. আর যে সপ্তম দিন এটা। So if you would ask the Pope today, আজকে যদি পোপকে জিজ্ঞেস করতা, do you believe that the earth was created in 6 days? ওনাকে যদি জিজ্ঞেস করো যে আপনি কি বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী 6 দিনের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, He would say no. উনি বলবেন না। He would say the earth was developed by evolution over long ages. উনি বলবে যে ওই যে বিবর্তনমূলক
ওইভাবে হেনতেন ওইভাবে হয়েছে পৃথিবী। So they're denying the creator and so of course the date. ওরা হচ্ছে এই যে সৃষ্টিকর্তা আর তারপর যে সৃষ্টিকর্তা যে দিনে ভজনা করতে বলছে সপ্তম দিন, ওই দুইটা জিনিস ওরা বাতিল করতেছে। Of all the verses, you need to make sure you really know about this one. এই সবগুলা পদ থেকে বিশেষ করে ওই যে 7 অধ্যায়, দানিয়েল 7 অধ্যায় 25টা একটু বেশি ফোকাস করবে। Not just memorize it, শুধু মুখস্থই না, understand it. বুঝবা। All right, so turning your Bibles to Daniel 8. দানিয়েল 8 অধ্যায় বাইবেল খুলি, Let's go through a part of it. আমরা এটার কিছু অংশ দেখবো। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সুজন প্রশ্ন। ওই যে আমরা তো দেখতে পাই যে 538 থেকে 797, এটা হচ্ছে ওই যে যেটা দানিয়েল 7:25 ফুট ওইটার সময়। We see that through 538 AD to 1798 AD. That is the time prophecy, right? Yeah. এবং ওই জায়গায় বলা আছে যে তখন হচ্ছে পোপের রাজত্ব হবে এবং খ্রিস্টানদের যারা খ্রিস্টান যারা যিশুকে বিশ্বাস করে তাদের উপর অত্যাচার হবে। So yeah, we see that. We also saw that in that time, Pope will be in reign, and then the followers of God will be persecuted. Yeah. এবং তারপর এটা ভবিষ্যতে হবে, এটা বলা আছে প্রকাশিততে। that will keep happening in the future. একইভাবে হবে নাকি ভবিষ্যতে যে পোপ আমাদের আবার অত্যাচার করবে যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করবে? So will it happen in the same way as they persecuted them during the 538 and 798? Say the question again. Well, what happened again? He's asking if during those 1,000, During that time, they persecuted. yeah, so will that same type of persecution happen again, since it's written that these types of persecutions will keep happening? The answer is mostly yes. বেশিরভাগ উত্তরে হচ্ছে হ্যাঁ। I can show that to you in the Bible. এই বাইবেল এটা দেখাইতে পারবে। Look at Revelation chapter 6. আমরা প্রকাশিত বাক্য 6 অধ্যায় দেখি। Revelation chapter 6. প্রকাশিত বাক্য 6 অধ্যায়, And we'll look at verse 10 and 11. আমরা দেখব হচ্ছে 10 আর 11 পদ। This is a metaphorical part of the Bible, এটা হচ্ছে বাইবেলের একটা উদাহরণস্বরূপ একটা জায়গা, like the whole book of Revelation. মানে পুরা প্রকাশিত বাক্য বইটা। And here we see symbols that represent the dead people who were killed during the 1260 years. এইখানে হচ্ছে আমরা দেখতে পাই হচ্ছে তাদের একটা চিহ্ন যারা হচ্ছে ওই যে ওই 1260 বছরের ওই সময়টায় ইয়া করছে, অত্যাচারিত হয়েছিল তাদের কথা। And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, do you not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? বলল, তারা জোরে চিৎকার করে বলল, হে পবিত্র ও সত্যময় প্রভু, যারা এই পৃথিবী তাদের বিচার করতে ও তাদের উপর আমাদের রক্তের শোধন নিতে তুমি আর কত দেরি করিবে? Who are these people? এরা কারা? They're the ones that were martyred. এরা হচ্ছে যাদের ওই যে শহীদ হইতে হয়েছিল। You can see that in verse 9. আমরা এটা 9 পদে দেখতে পাইতেছি। And when he opened the fifth seal, I saw under the altar, the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony that they held. এটা পড়ো। 6-9। যখন তিনি পঞ্চম শিলমোহর ভাঙলেন তখন আমি একটা বেদির নিচে এমন একসব লোকের আত্মা দেখতে পেলাম যাদের ঈশ্বরের বাক্যর জন্য এবং সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মেরে ফেলা হয়েছিল। And verse 11. আর 11 পদ। So these martyrs, I'm not reading yet. These martyrs are asking for vengeance. এখন উনি পড়া শুরু করে নাই, তো মানে বলতেছে যে এই যে শহীদরা ছিল তারা হচ্ছে ইয়া চাইছে, You know the word vengeance? I mean, They're asking for punishment on their persecutors. ওরা হচ্ছে যারা তাদেরকে অত্যাচার করছে তাদের প্রতি ইয়া চাইতেছে। It's the same idea that you see in Genesis when Abel's blood is calling from the ground. মানে এই একই চিন্তাটা আমরা দেখতে পাই আদি পুস্তকে, যখন এবলের রক্ত মাটি থেকে চিৎকার করতেছে। It doesn't mean Abel's awake, এটা তো এটা নির্দেশ করে না যে হেবল না, but it means that murder demands justice.
কেবল যে বেঁচে আছে এটা নির্দেশ করে না, কিন্তু এটা নির্দেশ করে যে ওর ইয়াটা বিচারটা। Verse 11. 11 পদ। And white robes were given to every one of them, and it was said to them that they should rest a little season until their fellow servants also and their brothers should be killed as they were, until that is fulfilled. তখন তাদের প্রত্যেকে একটা করে সাদা পোশাক দেওয়া হলো আর বলা হলো তাদের সহদাস ও ভাইদের যাদের তাদেরই মতো করে মেরে ফেলা হবে তাদের সংখ্যা পূর্ণ না হওয়ার পর্যন্ত তারা যেন আরো কিছুকাল অপেক্ষা করে। So what does that mean? তো এটা মানে কি? Just like there was persecution in the Middle Ages, যেরকম ভাবে ওই অত্যাচার ছিল ওই মধ্যযুগে, there'll be persecution again in the end আবারও of time. অত্যাচার হবে সময়ের শেষে। So the answer is basically yes. তো মানে উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। Any other question or comment before I go on? আর কোনো প্রশ্ন বা মতামত তুমি আগে যাওয়ার আগে? You all listen really well when you ask questions. তোমরা অনেক ভালো করে শোনো যখন প্রশ্ন করো। So I asked you to go to Daniel chapter 7. আচ্ছা, উনি দানিয়েল 7 অধ্যায় তোমাদের যাইতে বলছো। Let's go back there. আবার ফিরে যাই। Daniel chapter 7. দানিয়েল 7 অধ্যায়। We're going to look now at verse 26. আমরা হচ্ছে 26 পদে দেখব। This is after the papacy's 1260 years. এটা হচ্ছে ওই যে পোপতন্ত্রের 1260 বছরের পরে। It says, but the judgment will sit. Verse 26. হ্যাঁ। কিন্তু পরে তার বিচার করা হইবে এবং তার ক্ষমতা তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে আর তার আর তা চিরকালের জন্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হবে। Okay, so in verse 26, আচ্ছা 26 পদে the judgment there is the one that we've been studying about. আমরা এই যে বিচার কার্য এটা আমরা নিয়ে পড়তেছিলাম। It comes after 1798, এটা হচ্ছে 1798 এর পরে আসে and that judgment এবং এই বিচার কার্যটা decides to start limiting the power of the Roman power. এটা হচ্ছে রোমের যে শক্তি আছে এই শক্তিটাকে সীমিত করে। But that's going to happen more in the future. কিন্তু এটা আরো হবে ভবিষ্যতে। It'll be completely consumed. মানে এটা সম্পূর্ণ consume। That's the end of verse 26. আচ্ছা, এটা হচ্ছে 26 পদে আমরা দেখতে পাই যে সম্পূর্ণ এটা শেষ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। How does that happen? কিভাবে এই ধ্বংসটা হবে? When you're a human, যখন তুমি একটা মানুষ, the things that happen in this life are usually not justice. এই জীবনে যা কিছু ঘটবে সবগুলা হয়তো ন্যায্য হবে না, ন্যায্য অনুসারে। Good people have a hard life and bad people have a good life. দেখা যাবে যে ভালো লোকদের কষ্টকর জীবন আর খারাপ লোকদের অনেক ফুর্তিময় জীবন। Those are both common. দুটাই দেখা যায়। But when a man dies, কিন্তু যখন একজন মারা যায়, after that is justice. তা মারা যাওয়ার পরে হচ্ছে তার ন্যায্যতা আসবে। Then each man gets according to the life he lived. তখন হচ্ছে যার যে জীবন সেরকম সে ফল পাবে। So men are punished after death. তো এই মানুষদের শাস্তি দেওয়া হবে তাদের মৃত্যুর পরে। But what about nations? কিন্তু জাতিদের ক্ষেত্রে, What about churches? মণ্ডলীদের ক্ষেত্রে, What about schools? স্কুলদের ক্ষেত্রে কি? They aren't resurrected. তারা হচ্ছে তাদেরকে উঠানোই হবে না। They receive their punishment here and now. তারা হচ্ছে এখনই তাদের যেই দণ্ড সেটা পেয়ে যাবে। If Bewell is faithful, যদি বিওয়েল বিশ্বস্ত থাকে it'll receive the blessing of God. তখন এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে। If it's unfaithful, কিন্তু যদি অবিশ্বস্ত থাকে it will suffer God's discipline. সে হচ্ছে ঈশ্বরের শাসন ভোগ করবে। And what about the Roman Catholic papacy? আর রোমীয় ক্যাথলিক পোপতন্ত্রের কথা কি? It's going to suffer so much. এটা হচ্ছে এত কষ্ট পাবে। Revelation describes that suffering two different ways. প্রকাশিত বাক্যে দুই ভাবে এই কষ্ট পাওয়াটার কথা লেখা আছে। But we saw it already yesterday কিন্তু আমরা গতকাল দেখছিলাম that the Euphrates River dries up. যে ইউফ্রেটিস নদী শুকায় যায়। Maybe you should look at that a little bit more. আচ্ছা, আরেকটু দেখি এটা। Look at Revelation 16. প্রকাশিত বাক্য 16 অধ্যায়। Revelation chapter 16. প্রকাশিত বাক্য 16 অধ্যায়।
We're going to look at verse 10. আচ্ছা This 10 is, পদ this is the 7 last plagues. এটা হচ্ছে 16 অধ্যায় 10 পদ This is when God punishes the world for its wickedness. এটা হচ্ছে ঈশ্বর পৃথিবীকে করতেছে পানিশমেন্ট দিতেছে তার খারাপ কাজের জন্য And the 5th angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain. পরে পঞ্চম স্বর্গদূত সেই জন্তুর সিংহাসনের উপর তার বাতিটা উবুল করলেন, তাতে সেই জন্তুটার রাজ্য অন্ধকার হয়ে গেল। So imagine that you're alive at that time, তো ধরো তুমি ওই সময় বেঁচে আসছো and suddenly you hear on the news আর তারপর হঠাৎ করে তুমি খবরে শোনো that a deep darkness has settled over the Vatican, যে ভ্যাটিকানের উপরে অনেক একটা কালো মেঘের মতো a আছে substance that's so dark and thick that you can feel it. মানে তো কালো যে তুমি এটা ধরলে মানে বুঝতে পারতেছো যে কত কালো And people are so scared. আর অনেকে কষ্ট পাইতেছে They're biting their own tongue. ওরা ভয় পাইতেছে নিজের জীব নিজেই কামড় দিতেছে When that happens, যখন এটা হবে everyone's going to know the Pope is not the leader of God's people. সবাই জানবে যে পোপ হচ্ছে ঈশ্বরের লোকদের নেতা না If he was the leader, God wouldn't put darkness over the Vatican. যদি সে ঈশ্বরের নেতা হইতো তাহলে তো ভ্যাটিকান শহরের উপরে এরকম কালো ধোঁয়া আসতো না So the support for the Vatican is going to disappear. তো ভ্যাটিকানের প্রতি যেই সহযোগিতা এগুলো সব চলে যাবে The Euphrates is going to dry up. ইউফ্রেটিস নদী শুকায় যাবে And then people are going to try to get revenge on their deceivers. তারপরে মানুষরা হচ্ছে প্রতিশোধ নিতে যাবে তাদের কাছে যারা হচ্ছে তাদেরকে ভুলাইছে So the papacy will be destroyed before Christ comes back. এই জন্য আমরা এভাবে দেখতে পাইতেছি পোপতন্ত্রকে মানুষরা ধ্বংস করে ফেলবে যিশু আসার আগেই Did you understand what I just said? বুঝছো That schools and nations and churches and groups receive their punishment here. মানে উনি বুঝাইতে চাইছে যে এই যে স্কুল চার্চ বা জাতিগুলা তারা হচ্ছে তাদের দণ্ড এই পৃথিবীতেই পাইতেছে কারণ মানুষরা তাদের ধ্বংস করে দেবে All right. I'm going to give you a 5-minute break, আচ্ছা উনি আমাদের একটা 5 মিনিটের বিরতি দেবেন and then we'll come back and have one more hour of Daniel class. আমাদের এরপরে হচ্ছে আমরা ফিরে আসবো আবার দানিয়েল ক্লাসে Let's pray. প্রার্থনা করি Our Father in heaven, স্বর্গস্থ পিতা thank you for this beautiful book. ধন্যবাদ দিই সুন্দর বইয়ের জন্য Bless us in studying it. আমাদের যেমনি ভাবে পড়বো আশীর্বাদ করো I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই Amen. আমেন All right. Take 5 minutes and go. Let's pray. আমরা প্রার্থনা করি Our Father in heaven, স্বর্গস্থ পিতা guide us as we talk. আমরা যেমনি ভাবে কথা বলবো নির্দেশ করো Bless our reading. আমাদের পড়াশোনা আশীর্বাদ করো I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই Amen. আমেন Turn to Daniel 7:26. দানিয়েল 7 অধ্যায় 26 পদ You should understand this verse now. এটা এখন তোমাদের বোঝা উচিত It says the judgment will sit. লেখা আছে যে It's better if you just translate what I say because I want to do it by pieces. Okay. The judgment will sit. বলছে যে বিচার কার্য স্থাপিত হবে That's the 1844 judgment. এটা হচ্ছে ওই যে 1846 সালের যে বিচার কার্য They will take away his dominion. তারপরে তার যে কর্তৃত্ব এগুলো সব নিয়ে নেওয়া হবে They will consume it and destroy it to the end. তারপরে তারা হচ্ছে ওইটা ধ্বংস করে ফেলবে একেবারে শেষ পর্যন্ত And that's still in the future. এটা এখনো ভবিষ্যতে That's when the 7 last plagues happen. এটা হচ্ছে যখন ওই যে ওই 7টা আঘাত আসবে Verse 27. 27 পদ And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. You can read that, Shushanto. তারপর রাজত্ব কর্তৃত্ব ও পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যগুলো শক্তি মহান ঈশ্বরের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাদের রাজ্য হবে চিরস্থায়ী এবং সব রাজার তাদের সেবা করবে ও তাদের বাধ্য হবে। So this is the same thing that we saw in Daniel 2. এটা হচ্ছে একই জিনিস যেটা আমরা দানিয়েল 2 অধ্যায়ে দেখছি It's when Jesus gives the kingdom to his people. এটা হচ্ছে যখন যিশু তার রাজ্য মানুষদের দেয় That's the kingdom that never ends. এটা হচ্ছে সেই রাজ্য যেটা কখনো শেষ হয় না That's why we're called kings and priests. এই জন্য আমাদেরকে রাজা এবং যাজক বলা হয় Verse 28. 28 পদ This is the end of the matter.
As for me, Daniel, my thinking troubled me a lot, and my countenance was changed, but I kept the matter in my heart. এখানে সে স্বপ্নের ব্যাপারটা শেষ। আমি দানিয়েল আমার এইসব চিন্তার জন্য এত বই পেলাম যে আমার মুখ ফসকাশে হয়ে গেল, কিন্তু স্বপ্নে ব্যাপারটা আমি মনে গেঁথে রাখলাম, কাউকে বললাম না। So Daniel 7 and Daniel 2 end the same way. দানিয়েল 7 আর দানিয়েল 2 দুইটা একই ভাবে। You see the second coming, আমরা দুইটা দেখতে পাই দ্বিতীয় আগমনের the মধ্যে। kingdom given to God's people. মানে ঈশ্বরের রাজ্য ঈশ্বরের লোকদের দেওয়া হয়। This is important এটা গুরুত্বপূর্ণ because when we saw the first part of Daniel 7, কারণ আমরা যে সময় দানিয়েল 7 অধ্যায়ের প্রথম অংশটা দেখি, it showed the judgment in heaven, দেখা আছে যে স্বর্গীয় বিচার কার্য, it showed the beast being destroyed, লেখা আছে যে 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 জন্তু আছে ওইটাকে ধ্বংস করা হবে। but now we see what it's talking about. কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাই যে এটা বিষয়ে কি বলতেছে। It's talking about Jesus taking over. বলতেছে যে যিশু এটার উপর কর্তৃত্ব করবে। That's the end of his first vision. এটা হচ্ছে তার প্রথম দর্শনের শেষ। And you should have a pretty good understanding of all of it now. আর এটা আমাদের ভালো করে বোঝা উচিত। But I'll tell you now an alternative way of understanding it. কিন্তু এখন হচ্ছে আরেকটা উপায় উনি বলবেন কিভাবে ইয়ার দর্শনটা বোঝা যায়। Some people, when they read these four animals, অনেক লোক যখন তারা এই পশু পাখিগুলোর বিষয়ে জানে, they don't think Babylon, Persia, Greece, Rome. ওরা হচ্ছে বাবেল, পারস্য, গ্রিস, রোম এই বিষয়ে ভাবে না। They think Babylon is America, ওরা ভাবে যে বাবিলন হচ্ছে আমেরিকা, and the bear is Russia. আর তারপর যেই ইয়াটা ভাল্লুকটা ওটা হচ্ছে রাশিয়া, And they come up with some other আর ideas. তারপর ওদের চিন্তা ভাবনা পাল্টায় যায়। But you remember what we saw? কিন্তু মনে আছে আমরা কি পড়ছিলাম? But we read that the angel said the fourth beast will be the fourth kingdom upon the earth. আমরা পড়ছিলাম যে 4 নাম্বার যে জন্তু সে হচ্ছে 4 নাম্বার রাজ্য স্থাপিত করবে পৃথিবীতে। So that's why we know we need to start in Daniel's day. এই জন্য আমরা জানি যে আমাদের শুরু করা লাগবে দানিয়েলের দিনগুলোতে। And we know that these beasts are in order. আর আমরা জানি যে এই যে ইয়াগুলা জন্তুগুলা এগুলো হচ্ছে এক ইয়াতে ধারাবাহিকতায়। They're not all alive at one time. সবগুলা একসাথে তো জীবিত না, It's one at a time. মানে একবার ও এরকম। Something more. আরো কিছু, The papacy doesn't like what we say about the little horn. পোপতন্ত্র পছন্দ করে না এই যে আমরা হচ্ছে ছোট সিংহের বিষয় যেটা বলি। So they had to find some other way to interpret this. এই জন্য পোপতন্ত্র আরেকটা উপায় এই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। So they did find a way. এখন ওরা ওই উপায়টা বাইরে করবে। So I'll tell you about that history. তো এখন ওই বিষয়ে উনি বলবেন। How many heads did Greece have? গ্রিসের কয়টা মাথা ছিল? চারটা। Yeah, 4 heads, right? হ্যাঁ 4টা মাথা, তাই না? But they ended up fighting, কিন্তু তারপর তারা যুদ্ধ করছে, and those 4 became 2. আর তারপর 4টা মাথা থেকে 2টা হয়ে গেল। And those 2 were fighting. আর ওই 2টা যুদ্ধ করছে। If you go way down in here, আমরা যদি একদম শেষ পর্যন্ত যাই ওই পর্যন্ত, one of those leaders is called Antiochus. তাদের একজনের নাম হচ্ছে অ্যান্টিওকাস। Antiochus Epiphanes. অ্যান্টিওকাস এপিফেনিস। Now, what's important about him? এর নাম মানে এর এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? Not very much from a historical perspective. মানে ঐতিহাসিক একটা দিক দিয়ে দেখলে পরে অত গুরুত্বপূর্ণ লাগবে না। He wasn't a strong leader. সে একজন শক্তিশালী নেতা ছিল না। His part of Greece became smaller while he was ruling. তার গ্রিসের যে অংশ ছিল ওইটা আরো ছোট হয়ে গেছে যেভাবে সে নেতৃত্ব দিতেছিল। He lost land. সে হচ্ছে জমি হারায় ফেলছে। But he becomes pretty important to the Catholic Church কিন্তু সে আবার ক্যাথলিক মণ্ডলীর কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। because he attacked Jerusalem. কারণ সে হচ্ছে জেরুসালেম দখল করতে চেষ্টা করছে। That happened many times অনেকবার হয়েছে এটা। because Seleucus was north of that area কারণ সেলুকাস হচ্ছে ওই জায়গা থেকে উত্তরে বাস করত, and Ptolemy was south of that area in Egypt. আর
টলমে হচ্ছে ইয়াতে মিশরে ওই জায়গা থেকে দক্ষিণে ছিল। So between those two areas is Israel. এখন ওই দুই জায়গার মাঝখানে হচ্ছে ইসরায়েল পড়ে। So when they would fight each other, যখন তারা যুদ্ধ করত, they often were fighting in the area of Israel. মানে তারা তাদের যুদ্ধক্ষেত্রটাই ছিল হচ্ছে ইসরায়েলের এখানে। It'd be like if Myanmar and India wanted to fight, Bangladesh would suffer. এটা হচ্ছে এরকম হবে, যদি মিয়ানমার আর ইন্ডিয়া যুদ্ধ করতে চায় তখন বাংলাদেশের মাঝখানে যেতে হবে, বাংলাদেশ কষ্ট করবে। You're just in the wrong place for it. কারণ মানে যুদ্ধের জন্য আমরা হচ্ছে ভুল জায়গাটায় আছি। So Israel was in the wrong place. এই জন্য ইসরায়েল হচ্ছে ভুল জায়গা ছিল। And when Antiochus got there, যখন অ্যান্টিওকাস ওখানে আসলো, he was really angry at the Jews. সে অনেক রাগ করছে জিহুদীদের উপর। So he did something. এই জন্য একটা জিনিস করলো, He went to the temple, সে ইয়াতে গেল, মন্দিরে গেল, he took a bunch of pigs, সে অনেকগুলো শুকর নিল, and he sacrificed pigs on the altars at the temple. সে হচ্ছে ওই মন্দিরে যে যজ্ঞবেদীগুলো আছে, যজ্ঞবেদীগুলোর উপর শুকর বলি দিছে। I don't know if you can understand how bad that was. মানে আমি জানি না তোমরা বুঝতেছো নাকি এটা কত খারাপ একটা কাজ। If you went into a mosque যদি আমরা একটা মসজিদে যাই and dumped a whole bunch of sewer material inside of it, তারপরে যদি ড্রেন থেকে ময়লা উঠায় যদি ওখানে ফেলাইতা, people would be so angry. মানুষরা অনেক রাগ হতো, তাই না? If you went to a Hindu temple যদি একটা হিন্দু মন্দিরে যাইতা and took some of their sacred cows তারপরে তাদের কিছু পূজা করার গরু নিতা and slew them right there at the temple আর তারপর ওই মন্দিরে ওখানেই ওগুলোর জবাই করতা, and smeared their blood all over it, তারপরে হচ্ছে রক্তগুলা একদম ছড়াই দিতা, the Hindus would rise up in anger and fight against you. একেবারে সবাই মিলে যুদ্ধ করতো তোমার বিরুদ্ধে। I'm trying to illustrate. উনি বুঝাতে চেষ্টা করতেছে This guy couldn't have done anything worse to make the Jews angry. অ্যান্টিওকাস এর থেকে আর কিছু খারাপ জিনিস করতে, মানে এমন কিছু ছিল না এর থেকে খারাপ যেটা হচ্ছে জিহুদীদের রাগ করাবে। But he also killed some of the priests. কিন্তু উনি এমনকি কিছু পুরোহিতদেরও মারছে। And he was trying to subdue the Jews. উনি হচ্ছে জিহুদীদের দমিয়ে রাখতে চাইছে। But instead of subduing them, তো দমিয়ে রাখার থেকে he united them. ও আবার ওদেরকে একত্রিত করছে। Now they all were angry. এখন ওরা সবাই একসাথেই রাগ হয়েছে। Now they're all willing to die. ওরা সবাই মারতে চায়। And they easily chased him out of the area. এবং একদম খুব সহজেই ওকে ওই জায়গা থেকে বাইর করে দিয়েছে। It's a great part of the Jewish history. এটা হচ্ছে জিহুদীদের যেই ইতিহাস, এটার অনেক খারাপ ভালো একটা When they defeated the oppressor. যখন তারা তাদেরকে যে দমিয়ে রাখছে তাকে মানে ইয়া করতে পারছে। In fact, the leaders of that revolt wrote 2 books that are well known today. এমনকি ওই মানে ওই পরাজয়ে যে দুজন পরাজয় করা মানে যাদের যে তাকে অত্যাচার করতেছিল তাকে যে তারা পরাজয় করছে তাদের থেকে 2 জন এই বিষয়ে বইও লেখছে। Those are the books of Maccabees. এটার নাম হচ্ছে ম্যাকাবিজ। I don't know if I spelled it. I probably spelled it wrong, but it's Maccabees. স্পেলিং হয়তো ভুল আছে কিন্তু ম্যাকাবিজ আর কি। So this little story, এই ছোট ঘটনাটা it didn't really affect empires. এটা কোনো সাম্রাজ্যের প্রতি ক্ষতি করে নাই। It wasn't a world impacting experience. এটা সারা বিশ্ব যে পাল্টায় যাবে এরকম কোনো কিছু না। It took just a few years. এটা কিছু বছরের মধ্যে হয়েছে। So it doesn't really fit into the Daniel 7 picture. এই জন্য এটা হচ্ছে ওই দানিয়েল 7 অধ্যায়ের ওই ছবিটার মধ্যে আসে না। But the Catholic Church কিন্তু ক্যাথলিক মণ্ডলী says this is the little horn. বলে যে ওইটা হচ্ছে অ্যান্ট্রিও, মানে ওইটা হচ্ছে ছোট ইয়াটা, ছোট সিংহ। They say he was blasphemous by killing the pigs. মানে ওরা বলে হচ্ছে সে হচ্ছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করছে ওই ইয়াগুলা শুকরগুলা যোগ্যভিত্তিতে। And they say he fought against the Jews for 3.5 years. আর তারা বলে হচ্ছে 3 এর অর্ধেক বছর ধরে ওই জিহুদীদের সাথে সে যুদ্ধ করছে। But in Daniel 7, কিন্তু দানিয়েল 7 অধ্যায় it says that the beast is victorious over God's people. বলা আছে যে যে জন্তু সেটা হচ্ছে জয় করে ঈশ্বরের লোকদের উপরে অত্যাচার করে। But Antiochus lost. কিন্তু অ্যান্টিওকাস তো হেরে গেছে। And it wasn't 3.5 years he was fighting. আর ওটা 3 এর অর্ধেক বছর ছিল না, It was less time. তার থেকেও কম সময়। But they just try to say it's approximately right. কিন্তু এরকম বোঝানোর চেষ্টা করছে যে হয়তো এরকম। So what am I telling you?
কি বলতে চেষ্টা করতেছে? The only reason we know about this man's name today আমরা মানে একমাত্র কারণ যে বিষয়ে আমরা এই যে ওর বিষয় জানি অ্যান্টিওকাস, is to find some other way to interpret the little horn. সেটা হচ্ছে যাতে অন্য কোনো উপায় থাকে ওই ছোট সিংটার বিষয়ে বলার জন্য। How can I illustrate it? আর কিভাবে বোঝাবে? Let's say that the BNP leader here ধরো যে এখানে যে বিএনপি নেতা was guilty of killing a few people. সে হচ্ছে কিছু মানুষ হত্যার জন্য সে দায়ী, Not doing it himself, but having it done. মানে সে নিজেই করে না কিন্তু মানে অন্যদের দ্বারা মানুষকে হত্যা করছে। And then it was discovered. তারপর এটা ধরা পড়ছে, And now he's in big trouble. এখন সে বড় সমস্যা। He's in danger of losing his position. সে হচ্ছে তার পজিশন চ্যুত হওয়ার একটা রিস্কে আছে। What would he try to do? তখন কি করবে? He would try to find someone else that could be blamed. এখন সে খুঁজবে হচ্ছে এমন অন্য কেউ যার উপর দোষটা চাপায় দেওয়া যায়। Maybe he would say, I did it. হয়তো সে বলবে যে আমি করছি, Or he might say the Jamaat leader did it. তারপর বলবে যে জামাতের নেতারা করছে, Someone else. অন্য কেউ করছে। He has to get the blame somewhere else to get it off himself. মানে অন্য কোথাও ওই দোষটা চাপায় দিতে হবে, তার নিজের থেকে সরাইতে হইবে। And if you really want to trust him, আর যদি তাকে আসলে বিশ্বাস করতে চাও, you might become mad at me হয়তো এই যে ওনার প্রতি রাগ হতে পারে, because you believe what he says কারণ তুমি বিশ্বাস করে ফেলছো without checking into the details. মানে বিস্তারিত না জেনে। That's what happens here. এখানে ওইটা If you check into the details, যদি তুমি বিস্তারিত দেখো এর উপর, it doesn't fit. মানে এই পুরাটা এরকম ওই পাজলের মতো ইয়া করবে না, মিলে যাবে না। But if you don't check into the details, কিন্তু যদি তুমি না দেখো বিস্তারিত, then you can be really mad at the people who say the little horn is the papacy. তখন তুমি অনেক if you do If you believe this position, then the little horn isn't the papacy. It can't be both. আচ্ছা, কিন্তু তুমি যদি এই সব বিশ্বাস করো তখন তো ওই যে ছোট সিংটা ওইটা ওই জায়গার থাকে না। But this isn't the only solution the Catholic Church found. কিন্তু ক্যাথলিক মণ্ডলী ওইটা বোঝানোর জন্য এটাই একমাত্র উপায় করছে। They hired 2 scholars to help them with this problem. ওরা হচ্ছে দুইজন স্কলারকে করছিল, চাকরি দিছিল তাদের এই সমস্যাটা নিয়ে কথা বলার। What was the problem? সমস্যাটা কি ছিল? The book of Daniel. দানিয়েলের পুস্তক। The people keep using the book of Daniel to expose the Catholic Church. মানে এই ওরা বলে যে মানুষ খালি এই দানিয়েল পুস্তক নিয়ে দানিয়েল পুস্তক ব্যবহার করে ক্যাথলিক মণ্ডলীকে প্রকাশ করতেছে। Really, they hired the scholars to reinterpret Daniel and Revelation. মানে ওরা হচ্ছে করছে এই দুইজন স্কলারকে চাকরি দিছে যাতে তারা হচ্ছে দানিয়েল আর প্রকাশিত বাক্যর যে ভাববাণীগুলো আছে এগুলো অন্যভাবে, Because Daniel and Revelation describe the papacy in the same way. কারণ দানিয়েল আর প্রকাশিত বাক্য পোপতন্ত্রকে একইভাবেই করে বোঝায়। But Revelation is written after Antiochus. কিন্তু প্রকাশিত বাক্য তো অ্যান্টিওকাসের পরে লেখা হয়েছে, So you can't say it's Antiochus. এই জন্য আমরা বলতে পারবো না যে এটা So when they find the papacy in Revelation, they say that's Nero. এখন যদি পোপতন্ত্র প্রকাশিত বাক্য পায় ওরা ওইটা বলা হচ্ছে নিরো। So Nero and Antiochus Epiphanes নিরো আর অ্যান্টিওকাস এপিফানিস are the people who get blamed by the Catholic Church এরা হচ্ছে ক্যাথলিক মণ্ডলীর দ্বারা দোষীকৃত হয়, to take the pressure off of themselves. যাতে ক্যাথলিক মণ্ডলী থেকে ওই দোষটা উঠে যায়। That's one of the solutions. এটা হচ্ছে একটা সমাধান, It's not the only solution. একমাত্র সমাধান না। What's the name of this solution? এই যে সমাধানটা এটার নাম কি? It's called preterism. নাম হচ্ছে প্রেটারিজম। And it's very common today in many Protestant churches. আর অনেক প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীতে এটা দেখা যায়। What does preterism say? প্রেটারিজম কি বলে? It says the prophecies of Daniel and Revelation were fulfilled soon after the time of the writers. রাইটার Like soon after Daniel's time, soon after John's time. মানে এই ভাববাণীগুলো লেখা হয়েছিল হচ্ছে দানিয়েলের বা যোহনের সময়ের আগে। You said before or after? Soon after. ওকে, তাদের মানে তাদের পরের অনেক অল্প সময়ের মধ্যেই। That's preterism. এইটা বলে প্রেটারিজম। If you have a big timeline, যদি বড় একটা সময় থাকে, if this is when the book of Daniel is written, এটা হচ্ছে যদি দানিয়েলের সময় হয়, and this is when the book of Revelation is আর written, ওইটা যদি দানিয়েল মানে প্রকাশিত বাক্য যে সময় লেখা হয়েছে ওই সময় হয়, preterism expects the fulfillments to happen right here. প্রেটারিজম বলে যে সব ভাববাণীগুলো পূর্ণ হবে ওইখানে ওইরকম সময়ের মধ্যে। What I've been teaching you কিন্তু উনি যেটা শিক্ষা দিতেছে তোমাদের, is that the fulfillment starts in Daniel's time and comes all the way up to our time.
এখন উনি বলতেছে যে এই যে ভাববাণীটা ওটা শুরু হয়েছে দানিয়েলের সময় থেকে আর পরে শেষ হবে হচ্ছে আমাদের সময়। I told you that's one solution. উনি বলছে যে এটা একটা সমাধান। Preterism is one solution. প্রেটারিজম হচ্ছে একটা সমাধান। What's the other solution? আরেকটা সমাধান কি? The other solution is futurism. অন্য সমাধান হচ্ছে ফিউচারিজম। Futurism finds both Daniel and Revelation to be in the future. মানে এটা বোঝায় হচ্ছে দানিয়েল আর প্রকাশিত বাক্য দুইটাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ, এখনো ঘটেই নাই। That's where they both are, মানে ভবিষ্যতেই, both in the future. দুইটাই ভবিষ্যতে। And this takes the pressure off the Roman Catholic Church. আর এই চিন্তাটা হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর উপর যে চাপ আছে এই চাপটা উঠায় ফেলে। Here in Bangladesh, did you ever hear about the series of movies called Left Behind? এই বাংলাদেশে তোমরা কি লেফট বিহাইন্ড এরকম একটা সিরিজ আছে, ওইটার কথা শুনছো কোনো সময়? Did you ever hear about that? Okay, that's fine. It's a series of movies based on futurism. আচ্ছা, ওইটা হচ্ছে এই যে ফিউচারিজমের উপর ভিত্তি করে একটা মুভি। So if you ask a futurist, যদি একজন ফিউচারিস্টকে বলো who's the little horn? ওই ছোট সিংটাকে, They'll say, oh, that's an evil person in the future. ও বলবে হচ্ছে ওই ভবিষ্যতে একজন খারাপ ব্যক্তি। If you ask a preterist, কিন্তু যদি প্রেটারিস্টকে বলো he'll say, oh, that was Antiochus Epiphanes way in the past. তখন ও বলবে হচ্ছে ওইটা হচ্ছে অ্যান্টিওকাস এপিফানিস ওই ইয়াতে। But if you ask you, কিন্তু যদি নিজেকেই জিজ্ঞেস করো you'll say like this. তুমি হচ্ছে এরকম ভাবে বলবা, Well, the little horn comes after Babylon, Persia, Greece, and Rome. তুমি বলবা হচ্ছে বাবেল, পারস্য, গ্রিস, রোমের পরে ওই ছোট সিংটা আসে। It comes up near the 10 tribes that displaced Rome. It says among them. এটা হচ্ছে ওই 10টা যে ইয়া আছে, মানে 10টা যে গোত্র আছে ওই গোত্রের মধ্যে থেকে এটা আসে। So it's in the area of the tribes. তার মানে গোত্রগুলো যেখানে আছে ওই এলাকা দিয়েই। It is a religious power. আর এটা হচ্ছে একটা ধর্মীয় ক্ষমতা। And it persists for 1260 years. এবং এটা হচ্ছে 1260 বছর ধরে আছে। And it does its fighting by using other armies. এবং হচ্ছে এটার যে যুদ্ধ কার্য আছে এগুলো হচ্ছে অন্য আর্মি দ্বারা করে ফেলছে। And it thinks to change times and laws. এবং এটা ভাবতেছে সময় এবং নিয়ম পরিবর্তন করার জন্য। To say, we know who this is. তখন তুমি বলবা যে আমরা তো জানি এটা কি। There's only one that fits this. একটাই জিনিস আছে যেটা হচ্ছে এই সব ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। That's the papacy. এটা হচ্ছে পোপ তন্ত্র। There's no other solution. আর কোনো সমাধান নাই। Antiochus didn't use other people's armies. অ্যান্টিওকাস তো অন্য মানুষদের আর্মি ব্যবহার করে। He didn't try to change God's laws. সে তো সময় এবং ঈশ্বরের নীতিগুলো And he পরিবর্তন করতে certainly চায় না। wasn't among the other tribes. এবং এমনকি সে ওই যে অন্য যে জাতিগুলো 10টা গোত্র He was before the other tribes. ওদের মধ্যে ছিল না, সে হচ্ছে ওই গোত্রগুলোর আগে ছিল। I think you understand what I'm saying. বুঝতেছো মনে হয়? Although some of you are going to sleep. অনেকে ঘুমায় যেতেছে। That's okay. Sounds Don't figure it out. Don't figure it out. Yes, Mr. Tong Song. ওই যে ভিকারিয়াস পিরিয়ডে ওটা মানে 666 ওইটাও ক্যাথলিকরা আরেকজন মানে ওরা অন্যভাবে ওটাকে ব্যাখ্যা করে। দেখে কি মানে ওই যে 666 আছে না বাক্যে how does the papacy explain the 666 number? না না মানে হচ্ছে ওই যে 666 মানে ভিকারিয়াস পিরিয়ডে আছে না, হ্যাঁ ওইটা ক্যাথলিকরা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে হচ্ছে। কিন্তু আমরা তো জানি যে ওইটা হচ্ছে পোপকে বোঝায়, তাই না? Oh, he's saying that this is a statement. Speak loud for the camera. আচ্ছা, তমসুন্দা in English? Well, in English to me. Yeah, Thamsunda said that you know how vicarious feel or something like that. It's related to the number 666. We say that it's the papacy, but they have a different explanation for that. The Catholic Church doesn't have one explanation for that. ক্যাথলিক মণ্ডলীর মাত্র একটা না, They don't claim to know who it is. তাদের অনেকগুলা এটা মানে বোঝানোর উপায় আছে এবং তারা মানে বলে যে তারা জানেই না এটাকে। But you can add up the Roman numerals of any name or title. কিন্তু আমরা হয়তো যে কোনো
ক্রমীয় নাম বা পদবি যোগ করতে পারি। And since there are thousands of names, আর যেহেতু অনেকগুলো নাম আছে, there's quite a few names that come up to 666. তো অনেক কয়টাই নাম আছে যেগুলো হচ্ছে 666 এরকম যোগ করে পাওয়া যাবে। One that the Catholic Church likes to use একটা যেটা ক্যাথলিক মণ্ডলী ব্যবহার করতে চায় is Ellen, এটা হচ্ছে এলেন Gold, গোল্ড White. হোয়াইট। If you add this up, যদি তোমরা যোগ করো L and L are each 50. এলের ওইটা হচ্ছে দুইটা হচ্ছে 50 50 100, U is 5, ইউ হচ্ছে 5, L is 50, এল হচ্ছে 50, D is 500, ডি হচ্ছে 500, and I is 1. আর আই হচ্ছে 1। So if you add this together, যদি সব যোগ করো একসাথে what does that come up to? কি আসবে? 656. I must have left something out. I got. একটা কিছু হয়তো বাদ Let's see what I দিয়েছি। missed. Oh, W is 10. It's 2 U's. ডাব্লিউ হচ্ছে 10 কারণ এটা দুইটাতে ইউ দুই ইউ। So you get 666. এইভাবে আমরা 666 পাই। But the way I would respond to that, কিন্তু যেভাবে মিস্টার প্রুইট এটার প্রতি উত্তর দেবে, I'd say 666 is not the only mark we have of this power. উনি বলবো হচ্ছে 666 হচ্ছে একমাত্র চিহ্ন, এরকম কোনো কথা না। It's one of many marks. এটা হচ্ছে অনেকগুলো চিহ্নের একটা। And these other marks don't apply to anyone else. এবং এই যে অন্য যে চিহ্নগুলো আছে এগুলো একটাও কারোর সাথে যায় না। And what does that verse say? এবং ওই পদটা কি লেখা আছে? It says it's a number of a man. লেখা আছে যে এটা একটা মানুষকে নির্দেশ করে। That eliminates this option. ও ম্যান অ্যাজ ইন হিউম্যান Male. অর মেল? Male, ও okay. আচ্ছা, মানে পদে লেখা আছে যে এটা একটা ইয়াকে পুরুষকে নির্দেশ করে। If we only had that one mark, 666, we wouldn't be so sure. যদি আমাদের মাত্র একটাই যদি ওই মার্কটা মানে চিহ্নটা থাকতো তাহলে আমরা অত শিওর ভাবে বলতে পারতাম না। But when we add it to the other list, কিন্তু আমাদের যে অন্য যে জিনিসগুলো আছে যদি আমরা এগুলো একসাথে যোগ করি we can be very sure. তখন আমরা সঠিক করে বলতে I পারি। didn't put it in the list because these are from the book of Daniel. উনি ওইটা লিস্টের মধ্যে রাখেন না কারণ এগুলো হচ্ছে দানিয়েল অধ্যায় থেকে। And this is from the book of Revelation. আর ওই 666 ওইটা হচ্ছে প্রকাশিত বাক্য। So we'll get to that at a later time. এটা আমরা পরে আবার আরো জানবো। What was the summary to his question? The summary answer? তোমার প্রশ্ন সারাংশ উত্তর কি? The Catholic Church hasn't put 666 onto one person. সেটা হচ্ছে ক্যাথলিক মণ্ডলী এই 666 মাত্র একজন মানুষের প্রতি দেয় নাই Because there's no one it really fits with. কারণ no one who really fits. That really fits the name. There's no name that really fits with the description of the prophecy. মানে এমন কোন নাম তারা পায় না যেটা হচ্ছে ওই নামের 666 নাম্বারের সাথে যায়। So they would put it in the future as a futuristic interpretation. এইজন্য তারা হচ্ছে ওই ভবিষ্যতের ওইসবের মধ্যে এটা ঢুকায় দেবে যে ভবিষ্যতে কেউ আসবে। Yeah, I hope you understand. আশা করি বুঝছো। So if I ask you on the test, যদি পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে what is preterism? প্রেটারিজম কি? You would say it's a way of interpreting Daniel and Revelation that finds fulfillments that finds fulfillment soon after the prophets write. মানে প্রেটারিজম হচ্ছে ওই যদি পরীক্ষা আসে তখন উত্তর দিতে হবে এরকম যে প্রেটারিজম হচ্ছে ভবিষ্যৎবাণীগুলো লেখার কিছু সময় পরেই ওগুলা পরিপূর্ণ হচ্ছে এই চিন্তাটা। And if I said futurism, যদি জিজ্ঞেস করে ফিউচারিজম কি? you'd say that's a way of interpreting prophecy that finds that evil power in the end of time. এটা হচ্ছে ভাববাণীর বিষয় এমন ভাবে বলা যে ভবিষ্যতে খারাপ কিছু আসতে যাচ্ছে এরকম ভাবে বলা। দেখতে পারি না আমার কোনটা ফিউচারিজম? না এর আগেটা Give the description of the preterism. Yeah, preterism is a way of interpreting prophecy প্রেটারিজম হচ্ছে এমন ভাবে ভাববাণী that বোঝানো finds the fulfillment soon after the writing. যেটা হচ্ছে দানিয়েল মানে এই ভাববাণীগুলো লেখার কিছু সময় পরেই পরিপূর্ণ হচ্ছে এই চিন্তাটা। এমন ভাবে বারবার লেখা What'd she say? তারপর She's just repeating what she's writing.
এমন ভাববাণীগুলো বোঝানোর এমন একটা উপায় যে ভাববাণীগুলো লেখার পরপরই ওগুলা ঘটছে, ভাববাণীগুলো ঘটছে। বোঝার উপায় দেখো। মানে হচ্ছে কি এটা ঘোষণা করার পরে হ্যাঁ এটা অল্প সময়ের মধ্যে ঘটবে মানে ফুটফল করবে হুম। বুঝেছি। যা ভবিষ্যতে খারাপ হবে না ফিউচারে। ফিউচারিজম হচ্ছে ওইটাও ভাববাণী বলার একটা উপায় যে ভবিষ্যতে খারাপ কিছু ঘটতে যাইতেছে। Description for futurism again, please. What's the question? Description for futurism. Futurism is a way of interpreting Daniel Revelation that finds the evil power to be some unknown future person. ফিউচারিজম হচ্ছে দানিয়েল এবং প্রকাশিত বাক্য বলার এমন একটা উপায় যে ভবিষ্যতে মানে অজানা খারাপ একজন ব্যক্তি কাজগুলা করবে। Most of the people, Christians in the world today are futurists. বেশিরভাগ যে খ্রিস্টানরা আছে পৃথিবীতে তারা হচ্ছে এই ফিউচারিজমে বিশ্বাস করে। Nothing bad has happened yet. Yeah, nothing about that special evil Antichrist power. কোনো এখানে ওই যে খ্রিস্ট বিরোধী কোনো শক্তি নাই এরকম। Let me introduce a new word to you. আচ্ছা, আরেকটা নতুন শব্দ শেখো। The word is not in the book of Daniel. এটা ইয়াতে নাই। It's the word Antichrist. এটার নাম হচ্ছে অ্যান্টাইক্রাইস্ট। This word is only used in the 1st, 2nd, and 3rd John. এটা হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যোহনে লেখা আছে এই শব্দটা। It says there that there are many antichrists, লেখা আছে যে অনেক খ্রিস্ট বিরোধী লোক আছে। but when you talk about the little horn, কিন্তু যখন আমরা ছোট শিংটা নিয়ে কথা বলি, many people name that power the Antichrist. অনেকে নাম দেয় ওই অ্যান্টাইক্রাইস্ট মানে হচ্ছে একটা ভুয়া খ্রিস্ট এরকম একটা জিনিস, বুঝছো? When they see the evil power in Revelation, যখন তারা হচ্ছে ওই প্রকাশিত বাক্যে হচ্ছে খারাপ সব শক্তিগুলো দেখে, they name that the Antichrist. তখন তারা হচ্ছে ওটা নাম দেয় ওটাই হচ্ছে ভুয়া খ্রিস্ট। So if you have a prophecy series যদি তোমাদের কোনো একটা প্রফেসির কোনো ধারাবাহিকতা and you advertise who is the Antichrist, আর তুমি হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজ করতেছো কে হচ্ছে সেই অ্যান্টাইক্রাইস্ট, no one's asking you to interpret 2nd and 3rd John. মানে কেউ তোমাকে বলতেছে না যে তুমি যাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যোহন নিয়ে কথা বলো। They're asking you to interpret the little horn and the similar power in Revelation. তারা তোমাকে হচ্ছে ওই যে ছোট যে শিং এবং ছোট শিংয়ের মতো যে শক্তিটা আছে ওই শক্তির বিষয় বলতেছে। But what does the word Antichrist mean where it's used in the Bible? কিন্তু বাইবেল অনুসারে অ্যান্টাইক্রাইস্ট মানে কি? It's someone who denies the reality of Christ becoming a man to save us. এটা হচ্ছে সেই চিন্তাটা যে মানে অনেকে বলে যে খ্রিস্ট মানুষ হয়ে আসে নাই আমাদের বাঁচানোর জন্য, এই চিন্তাটা। Is there one Antichrist or many Antichrists? একটা অ্যান্টাইক্রাইস্ট আছে নাকি অনেকগুলো অ্যান্টাইক্রাইস্ট আছে? There's many. অনেকগুলো। That's what the verse says. There's many of them. মানে এই চিন্তাটায় বিশ্বাস করে এমন অনেক লোক আছে। So we can use this word, আমরা এই শব্দটা ব্যবহার করতে পারবো, but we need to make sure our audience understands. কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমাদের যে যারা শুনতেছে আমাদের If we talk about the Antichrist power in Daniel, we're not really talking about the one in these chapters. আমরা যদি দানিয়েলের যে অ্যান্টাইক্রাইস্ট সেই বিষয়ে যদি আমরা বলি তাহলে হচ্ছে ওইটা ইয়াতে নাই, অন্যটাই নাই। Or you might say that the papacy is just one anti-Christian power. বা তুমি বলতে পারো পোপতন্ত্র হচ্ছে মাত্র একটা অ্যান্টাইক্রাইস্ট শক্তি। But when people say the Antichrist, কিন্তু যখন মানুষ বলে দা অ্যান্টাইক্রাইস্ট, they mean the one described like this. তারা হচ্ছে ওই এরকম ভাবে যার সব গুণাবলীগুলো লেখা আছে সেইটাকে বুঝাইতেছে। Yeah, like that. Do you understand what I'm saying? বুঝছো কি বলতেছে? So it's a tricky question if I say, is the papacy the Antichrist? তো এটা একটা মানে গোলা যাওয়ার মতো প্রশ্ন যদি বলি যে পোপতন্ত্র কি
সেই অ্যান্টাইক্রাইস্ট? you'd have to answer it with two sentences. তোমার দুইটা বাক্য দিয়ে এটা উত্তর দেওয়া লাগবে। You would say, তুমি বলবা, the papacy is one of many antichrists. তোমার বলতে হবে যে পোপতন্ত্র হচ্ছে অনেকগুলো অ্যান্টাইক্রাইস্টের মধ্যে একটা। But the little horn in Daniel is often called the Antichrist. কিন্তু এটাও যোগ করতে হবে তোমরা উত্তরের সাথে যে ওই দানিয়েলে যে ছোট সিংটা আছে ওইটাকে বলা হয় সেই সেই অ্যান্টাইক্রাইস্ট। So, in that case, the papacy is the Antichrist. তো এরকম ভাবে বলা যায় যে ওইটাই হচ্ছে সেই অ্যান্টাইক্রাইস্ট। Did you understand what I just said? Yeah, I did, but I don't know the translation for the Antichrist. Do you have the word the specific Antichrist? I need The particular Antichrist? The certain, the only? the Bangla Bible. You must have Bangla for some of those words. But I don't think you'll find it in the Bible. Oh, really? Yeah. You won't see a phrase, the Antichrist. You'll see that there are many Antichrists. I see. When we talk about the Antichrist, that's not a phrase that comes from the Bible. যখন আমরা সেই অ্যান্টাইক্রাইস্ট নিয়ে কথা বলবো মানে সেই সেই মানে আমি সেই বলতেছি মানে এটা নির্দিষ্ট একজন কেউ বুঝাইতেছি। That's a phrase people use as a name for the little horn power. যখন সেই অ্যান্টাইক্রাইস্ট বলি তখন হচ্ছে ওইটা ছোট সিং যে শক্তিটা ওইটাকে বোঝায়। And are you still having a hard time saying the Antichrist? Like, না, are you saying the certain one or the particular one? I said the certain one. Yeah, good. Yeah, very good. So I hope you get the big idea, and then we'll work on the details. আচ্ছা, আসলে বড় চিন্তাটা আগে মাথায় ঢুকাও তারপর আমরা হচ্ছে কোনগুলো যাব। What's the big idea? বড় চিন্তাটা কি? It's too easy to identify the Catholic Church. এটা হচ্ছে ক্যাথলিক মণ্ডলীকে বের করা মানে সব গুণাবলীগুলো দেখে ক্যাথলিক মণ্ডলীকে বের করা অনেক সহজ। When does it rise? কখন এটা বের হইছে? After Babylon, Persia, Greece, and Rome. এটা হচ্ছে বাবেল, পারস্য, গ্রিস, রোমের পরে। After those European tribes come into the Roman area. তারপরে ওই যে সেই ইউরোপীয় গোত্রগুলো যখন রোমীয় এলাকায় আসে তারপরে। Where does it rise up? কখন এটা বড় হয়? In the area of those tribes. ওই একই জায়গায় যেখানে গোত্রগুলো আছে। Is it big or small? এটা কি ছোট না বড়? It's small. ছোট। Is it powerful or strong? এটা কি অনেক শক্তিশালী I mean, it's নাকি powerful না? or weak, sorry. হ্যাঁ? Is it powerful or weak? এটা কি শক্তিশালী নাকি দুর্বল? It's very powerful. এটা অনেক শক্তিশালী। It persecutes God's people. এটা মানুষ ঈশ্বরের লোকদের করে কষ্ট দেয়। It tries to change God's law. এটা ঈশ্বরের নিয়মাবলী পরিবর্তন করে। Just with that information, মানে শুধু এই তথ্য দিয়ে it's easy to identify the papacy. তুমি পোপতন্ত্রর বিষয় বুঝতে পারবে। So it might seem হয়তো এরকম লাগবে like this part of Daniel class যে দানিয়েলের ক্লাসের এই অংশটা doesn't help us much to develop a beautiful character. আমাদের হয়তো একটা ভালো চরিত্র পাইতে সাহায্য না করতে পারে। এরকম It's লাগবে। just historical information. কারণ এটা হচ্ছে আমাদের কাছে শুধু ঐতিহাসিক বিস্তার মানে ঐতিহাসিক জিনিসের মতো শোনাইতে So what's the value of this? এই জন্য উনি এখন আমাদের বলবে এই ক্লাসের মূল্য কি। There's several points. অনেকগুলা সুন্দর সুন্দর One জিনিস। is that it gives us confidence that God knows the future. এক নাম্বার হচ্ছে এটা আমাদেরকে আশ্বস্ত করে যে ঈশ্বর কনফিডেন্স অফ ফিউচার That God knows the future. এটা আমাকে আশ্বস্ত করে যে ঈশ্বর ভবিষ্যৎ জানে এগুলো লিখে রাখে। Two, it shows us that the popular Christianity is not the real Christianity. দুই নাম্বার হচ্ছে যে এই যে জনপ্রিয় যে মানে খ্রিস্টান ধর্ম যে জনপ্রিয় রূপ এইটা হচ্ছে আসল খ্রিস্টানদের হওয়ার উপায় না। That's enough information to identify the papacy. এটা হচ্ছে পোপতন্ত্র বের করার যথেষ্ট তথ্য। This is my question. You said that the way Christians are living right now is not the way how Christians should believe. That was talking about the futurism. Yeah, you're right. What I said made no sense at all. I see. I skipped. I jumped the rails. So, what's the moral value of prophecy? আচ্ছা, তাহলে নৈতিক কি মূল্য এই ইয়ার
আহ্বানীর It's that you see the God's judgment, সেটা হচ্ছে আমরা ঈশ্বরের বিচার দেখতে পাই, that He's going to bring justice. যে সে হচ্ছে ন্যায্যতা আনবে, So you can endure the injustice for a while, knowing that justice is coming. যাতে এখনই আমরা সেই বিচারের অংশ পাই, যে আমরা আশ্বস্ত হই যে বিচার আসতেছে। Yeah, those are some of the values. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কয়েকটা মূল্য। Okay. I think you have enough to study for the exam. আশা করি তোমাদের পরীক্ষার পড়ার জন্য যথেষ্ট জিনিস পাইছো। So I am going to give you time to study. তো উনি হচ্ছে তোমাদের পড়ার জন্য সময় দিবে। Let me just review with you what we've said briefly. আচ্ছা, আমরা যেগুলো নিয়ে কথা বলছি এগুলো নিয়ে একটু রিভিউ করি। You need to memorize these 3 verses. এদিকে তাকাও। এটা আমরা হচ্ছে ওই যে তিনটা যে পদ আছে ওই পদগুলো আমাদের মুখস্থ করা You লাগবে। need to know all the verses about the judgment. আমাদের তারপর আরো এর আগের ক্লাসে যে বিচার বিষয়ে যে পদগুলো অনেকগুলো দিছিল ওগুলো জানা লাগবে। You need to know the storylines of the first 6 chapters. তারপরে হচ্ছে 1 অধ্যায় থেকে 6 অধ্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যে গল্প ঘটনাগুলো আছে সেগুলোর বিষয়ে জানা লাগবে। And the parallels to Revelation for chapters 3 and 5. আর তারপরে দানিয়েল 3 এবং দানিয়েল 5 অধ্যায়ের জন্য যেই সম্পর্কগুলো আছে প্রকাশিত বাক্যর সাথে সম্পর্কগুলো জানা লাগবে। From today, আজকে থেকে you want to know about preterism and futurism and the Antichrist. আজকে আমরা যেগুলো পড়ছি সেখান থেকে তোমাদের প্রেরিজম, ফিউচারিজম আর অ্যান্টিক্রাইস্ট এই তিনটা জিনিস জানা You লাগবে। don't need to know about 666. এই 666 বিষয় জানা লাগবে, That'll be in the future. ওইটা ভবিষ্যতে। On Daniel 7:25, দানিয়েল 7 অধ্যায় 25 পদ you want to know all the details. সব বিস্তারিত জানবা ওইটার এখানে, It's your key passage. কারণ ওইটা হচ্ছে তোমার মূল পদ। You want to know about the times and laws. তোমার হচ্ছে ওই সময়গুলা আর নীতিগুলোর বিষয় জানা লাগবে। The second commandment has the gospel in it. দ্বিতীয় যে আজ্ঞা আছে আজ্ঞার মধ্যে হচ্ছে সুসমাচার বার্তা আছে। The fourth commandment shows God's authority and power. এবং চতুর্থ নাম্বার যে আজ্ঞা আছে এটা হচ্ছে ঈশ্বরের শক্তি দেখায় এবং ঈশ্বরের Authority and power. ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের শক্তি দেখায়। That might be the same word as Bangla. Good. It's the same word in Greek. Exousia. Anyway, you want to have in your mind about the way it blasphemes. তোমাদের হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে কিভাবে ওই যে The way the Catholic Church, the papacy has spoken that is so evil. মানে তোমাদের জানতে হবে কিভাবে ওই ক্যাথলিক মণ্ডলী কথা বলছে যেটা হচ্ছে এত খারাপ ছিল। Claiming to forgive sin. মানে তারা এক নাম্বার তারা হচ্ছে পাপ ক্ষমা করতে পারে এরকম ভাবে বলছে। To take the place of Christ. তারপর 2 নাম্বার সেটা হচ্ছে তারা হচ্ছে যিশুর জায়গাটা দখল করছে এরকম। Even to create Christ's body by saying the blessing on the bread. তারপর হচ্ছে তারা বিশ্বাস করে যে তারা যিশুর শরীর সৃষ্টি করতে পারে, ওই যে ইয়াতে রুটিতে কিছু একটা বলবে তারপর রুটি নাকি ঈশ্বরের শরীর হয়ে যাবে এরকম। What I told you about the law of God তারপর ঈশ্বরের নীতি নিয়ে আমরা যেটা উনি বলছে is that what was pulled out of the 10 commandments was the gospel. সেটা হচ্ছে যেটা ওই আজ্ঞা থেকে সরায় ফেলা হয়েছে 2 নাম্বার যে আজ্ঞা The mercy was erased. সেটা হচ্ছে সুসমাচারের অংশ, এখান থেকে দয়াটা সরায় ফেলা হয়েছে। God's creative power was erased. ওখান থেকে ঈশ্বরের যে ক্ষমতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা ওইটাও সরায় ফেলা হয়েছে। And those are the very things we need to understand to trust in the gospel. এবং এই জিনিসগুলো তোমার হচ্ছে জানতে হবে সুসমাচারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য। So if you have any questions, ask them now. Otherwise, I'll just give you a break until the education class. আচ্ছা, যদি প্রশ্ন থাকে এখন প্রশ্ন করো, এরপরে Go আমি ahead. নেব। Antichrist সম্পর্কে আরেকটু কথা বলবো। Oh, okay. Could you go over the Antichrist topic a bit more? Yeah, so the word Antichrist is only found in the writings of John. আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে অ্যান্টিক্রাইস্ট এই বিষয়টা এটা হচ্ছে শুধু যোহন লিখিত না, The writings of John. ও আচ্ছা, যোহনের লেখনীতে ওখানে আছে।
It's only found in his smallest books. তারপর তার যোহনের যে ছোট বইগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে ছোট পুস্তক And in the few times it's used, ছোট পুস্তক মানে ওই যে 2-3 যোহন 2-3 এবং এই যেই কয়বার এটা ব্যবহার করা হয়েছে we're told there are many antichrists. তখন বলা হয়েছিল যে অনেকগুলা অ্যান্টিক্রাইস্ট আছে Who are they? এগুলা কারা? Those who oppose the idea that Jesus came like a human to save us. মানে এরা হচ্ছে তারা যারা হচ্ছে এই চিন্তার বিরুদ্ধে যায় যে যিশু হচ্ছে মানুষ রূপে আসছিল পৃথিবীতে আমাদের বাঁচানোর জন্য। এরা হচ্ছে অ্যান্টিক্রাইস্ট। So there could be many antichrists. এই জন্য অনেকগুলো অ্যান্টিক্রাইস্ট হতে পারে। The papacy is one of those antichrists. পোপতন্ত্র হচ্ছে ওইগুলার একটা। What does the papacy teach? পোপতন্ত্র কি পোপতন্ত্র কি শিখায়? That Jesus did not really come like us. যে যিশু হচ্ছে আমাদের মতো হয়ে আসে নাই। He was significantly different. সে একটু মানে মানে নির্দিষ্টভাবে একটু আলাদা ছিল। So that's the antichrist. তো এটাই হচ্ছে অ্যান্টিক্রাইস্টের উপর। Let me see if I can show that to you. উনি বের করতেছে যদি আমাদেরকে দেখাতে পারে। Look at 1 John. প্রথম যোহন First John chapter 4, প্রথম যোহন 4 অধ্যায় and we'll look at verse 2 and 3. আমরা হচ্ছে 2 আর 3 পদ দেখব। It says, "Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God." ঈশ্বরের আত্মাকে তোমরা এই উপায়ে চিনতে পারবে যে আত্মা স্বীকার করে যীশু খ্রিস্ট মানুষ হয়ে এসেছিলেন, সে আত্মা ঈশ্বর থেকে এসেছেন। And every spirit that confesses not that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And that is the spirit of Antichrist, whereof you heard that it should come, and even now it is already in the world. কিন্তু যে আত্মা এই যিশুকে অস্বীকার করে সে আত্মা ঈশ্বর থেকে আসেনি, এই সে খ্রিস্টের শত্রুর আত্মা। সে আত্মা যে আসছে তা তো তোমরা শুনেছ, আর আসলে সে আত্মা এখন জগতে আছে। So, what is the spirit of Antichrist? তো এই অ্যান্টিক্রাইস্টের আত্মা কি? It denies that Jesus came in this fallen human flesh. যারা যারা অ্যান্টিক্রাইস্টের এই দলের মধ্যে পড়ে তাদের আত্মা হচ্ছে এই যারা তাদের আত্মা এই চিন্তার বিরুদ্ধে যায় যে যিশু হচ্ছে মানুষ রূপে আসছে পৃথিবীতে। Why did Jesus come in this with the same weak body that I have? কেন যিশু এই যে আমাদের যে দুর্বল শরীর এই শরীর নিয়ে পৃথিবীতে আসে? It was to show that we could live a victorious life by the help of God. এটা হচ্ছে আমাদের দেখানোর জন্য যে আমাদের ঈশ্বরের শক্তিতে আমরা পাপ জয়ী একটা জীবন যাপন করতে পারি। He came to be our example. সে হচ্ছে আমাদের উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবীতে আসে। That's why John said the word was made flesh. এই জন্যই যোহন বলছে যে যে বাক্যটা সেটা মাংসময় হইল। The Bible says this several different ways. বাইবেল এটা ভিন্নভাবে বলে। Paul says he was made in the likeness of sinful flesh. পৌল বলছে যে সে হচ্ছে পাপময় মাংসের মতো বানানো হয়েছিল। Hebrews says that he was made in the seed of Abraham. তারপরে ইব্রিয় বলছে যে তাকে হচ্ছে অব্রাহামের পুত্র এরকম ভাবে বানানো হয়েছে। That he's tempted in every way that we are tempted. যে তাকে হচ্ছে আমরা যেরকম প্রলোভিত হই শয়তানের দ্বারা ওইভাবেও তাকেও প্রলোভিত করা হয়। So how did Jesus come? তো কিভাবে যিশু আসছে? As a weak man. একটা দুর্বল মানুষ হিসাবে। And as a weak man, এবং একটা দুর্বল মানুষ হিসাবে he conquered temptation. সে হচ্ছে প্রলোভন জয় করছে। Satan hates that. শয়তান এটা ভালো লাগে না। He doesn't want people to know that. সে চায় না যাতে মানুষ এটা জানে। So in all these false religions, he denies it. তো এটা এই সবগুলা মিথ্যা ধর্মে সে এটাকে প্রত্যাখ্যান করে। So the Catholic Church says তো ক্যাথলিক মণ্ডলী বলে that Mary's mother also had a virgin birth. যে মরিয়মের যে মা ছিল তারও একটা মানে মরিয়ম জন্ম নিছে হচ্ছে ওরকম A birth without any sex. মানে কোনো যৌন মিলন ছাড়াই একটা মরিয়ম জন্ম নিছে এরকম ভাবে। So that Jesus inherited no weakness. এরকম ভাবে হচ্ছে যিশুও যেহেতু এভাবে জন্মগ্রহণ করছে ওই জন্য যিশুর কোনো নাকি দুর্বলতা ছিল না। But it's not true. কিন্তু এটা সত্য না। That's the spirit of Antichrist. এটা হচ্ছে অ্যান্টিক্রাইস্টের আত্মা কি বলে সেটা। Now, does that apply to the Catholic Church?
এখন এটা কি ক্যাথলিক মণ্ডলীর সাথে যায়? It does. They are one of the হ্যাঁ Antichrist. যায়, তারা হচ্ছে অ্যান্টিক্রাইস্টের একজন। But maybe 70 years ago, কিন্তু হয়তো 70 বছর আগে people who were reading Daniel and Revelation, যারা মানুষরা হচ্ছে দানিয়েল এবং প্রকাশিত বাক্য they began to পড়তেছিল, notice the evil power. তারা হচ্ছে এই খারাপ শক্তিগুলো দেখতেছিল, That it always exists for 1260 years যে এগুলা সব সময় 1260 বছর or ধরে ছিল 260 days. বা 1260 দিন ধরে, That it always blasphemes. এবং এটা সব সময় It always persecutes God's people. ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলতো, মানুষের লোক ঈশ্বরের লোকদের বিষয়ে অত্যাচার করতো, And they wanted to name it. এবং তারা এটা নাম দিতে চাইছে। In Daniel, it's called the little horn. দানিয়েলে তো এটাকে ছোট সিং হিসাবে ধরা In হয়েছে, Revelation, it's called the beast or Babylon. এবং ইয়াতে প্রকাশিত বাক্যে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে ব্যাবিলন বা হচ্ছে জন্তু। So when they looked for a name, তো যখন তার একটা নাম খুঁজলো, they picked the one we just read আমরা যেটা কেবল বললাম সেটাই বেছে from নিয়েছি। 1 John 4. প্রথম যোহন 4 অধ্যায়, They called it the Antichrist. তারা এটাকে অ্যান্টাইক্রাইস্ট ডাকলো। That's okay. ঠিক আছে, You can say it's the Antichrist. বলতে পারবো এটা অ্যান্টাইক্রাইস্ট, But if you do that, কিন্তু যদি এটা করি, you should, if someone looks it up in the Bible, they're going to find 1 John. যদি এটা বাইবেলে কেউ খোঁজে তখন তার এই প্রথম যোহনই পাবে। So we should say it the right way. এই জন্য আমাদের এটা ঠিকভাবে ব্যবহার করা The উচিত। papacy is one of the Antichrists. আমাদের বলা উচিত যে পোপতন্ত্র হচ্ছে অ্যান্টাইক্রাইস্টের একটা। Look at 1 John chapter 2, verse 18. প্রথম যোহন 2 অধ্যায় 18 পদ পড়ি। 1 John chapter 2, verse 18. It says, "Little children, it is the last time. And as you have heard the Antichrist shall come, even now there are many Antichrists. That's how we know it's the last time." সন্তানেরা, এই শেষ সময় তোমরা তো শুনেছ যে খ্রিস্টর শত্রু আসছে, কিন্তু তার আরো অনেক শত্রু এরই মধ্যে এসে গেছে। তাই আমরা বুঝতে পারছি যে এই শেষ সময়। So there are many. তো অনেকগুলো আছে। The next verse says that these ones, the ones he's speaking of right now, they left the Christian church. পরে যে পদটা আছে ওইটা লেখা আছে যে যাদের বিষয় বলতেছে তারা হচ্ছে খ্রিস্টান মণ্ডলী থেকে বের হয়ে গেছে। So, এজন্য what is the Antichrist? অ্যান্টিক্রাইস্ট কি? It's any power that opposes the idea that Jesus came to be our example and our Savior. সেটা হচ্ছে এমন কোন শক্তি বা মানুষ যে হচ্ছে এই চিন্তাকে মানে না যে যিশু হচ্ছে মাংসময় ভাবে এই পৃথিবীতে আসছে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য। That's the papacy. এটা হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা But হচ্ছে it's many পোপতন্ত্র। others. কিন্তু আরো অনেক আছে এটা বাদে। Did I answer your question, Tongson? Yeah, good. All right. Let me pray for you. আচ্ছা, প্রার্থনা করি। I'll let you go. Our Father in heaven, স্বর্গস্থ পিতা, prepare us to do good work, আমাদেরকে ভালো কাজ করতে সাহায্য করো, to save people from darkness. যাতে আমরা লোকদেরকে অন্ধকারময় সময় থেকে বাঁচাইতে পারি। I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই, Amen. আমেন।